ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా మనకి రూట్స్ గుర్తుండవు కదా, అదో స్పెషల్ టాలెంట్ ఉంది మనకి. ఎంత అటెన్షన్ గ్రాప్ చేస్తుందంటే ఈ ఎగ్జాస్ట్ వల్ల ఈ బండి. అమ్మా 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 చూస్తే దిస్ ఇస్ వన్ వ్యూ పాయింట్. What's happening YouTube? I'm back again with another video. I hope you guys were able to enjoy the last video where we wanted to go to Kondapochama but then we miserably failed there. Of course it was because the police people were not allowing to go there with the bikes or cars. But then again we were able to explore a different place which is right beside. So that's one thing. I thought on Sundays there won't be any rush, or at least I thought it would be comparatively less traffic, but seems that I'm wrong. So I'm on the Begumpet flyover, and again today is a Sunday and I'm sure you guys would be able to see this vlog on Monday. Apparently a few of my friends who generally join for the ride, they're pretty busy and then I have nothing else to do, and I really wanted to drive this bike because I only get to drive this once or twice in the week. The rest of the days it's always the work, so there's no way I would be using this bike. So अभी टाइम तो मिला है, I thought कि चलो चलते हैं एक बार. एंड कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं कोहेड़ा गुट्टा. अच्छा, कोहेड़ा गुट्टा इज दैट प्लेस वेयर I took this bike for my first proper ride. I did not start vlogging at that time, so I did not record it. I am sorry, Babu. And I was actually waiting for the sun to go down a bit, but then I thought there's no point in doing a vlog. So what's the time now? It's almost 5. Genuinely thought the roads would be free today, guys. And I'm not going anything above 40, even on the bridges. Ruk ja bhai. I crossed Begumpet and also Paradise. I'm close by to Railway Nilayam. Yeah. This is en route to Tarnaka. And I'm actually following the Google Maps because మనకి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా మనకి రూట్స్ గుర్తుండవు కదా, అదో స్పెషల్ టాలెంట్ ఉంది మనకి. సో అందుకోసం దిస్ విల్ బి మై సేవియర్ ఫర్ టుడే. ఈ టనల్లో ఎప్పుడు నీళ్ళు ఉంటాయి. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్. నైస్ సౌండ్ దో. I don't know how good or how far you're able to hear the sound, you guys, but I loved it. Most of the people prefer listening to songs while they're doing long or late, even for short rides, but somehow it doesn't really gel with me. I don't know if that is normal or if I'm different, but I'm more of that person who enjoys the symphony of the bike, and my concentration would be completely on the road. We are almost at Hapsigoda. We are at Hapsigoda. బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం నాగోల్ దగ్గర వచ్చాం. నాగోల్ నుంచి నావిగేషన్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలని చూపిస్తుంది. కొంచెం మంచి ఫ్రీ రోడ్స్ నుంచి వెళ్దాం అంటే అసలు ఏదో గల్లీ నుంచి తీసుకెళ్తుంది. అసలు ఒకప్పుడు ఈ ఏరియా అసలు ఏం ఉండేది కాదు. ఐమ్ టాకింగ్ లైక్ ఒక 7-8 years బ్యాక్ అన్నమాట. యాక్చువల్లీ 7-8 కూడా కాదు, ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 10 years బ్యాక్. ఏం ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు అసలు ఎక్కడ చూసినా జనాలు. టు ద ఫోక్స్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో, you guys tell me, do you want me to vlog in English or in Telugu? మీకు ఇంగ్లీష్లో చూడాలి అంటే నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం మొదలు పెడతాను, లేదా తెలుగులోనే మాట్లాడదాం, మన భాషలో మాట్లాడుకుందాం అంటే మన భాషలో మాట్లాడుకోవచ్చు. మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ ఉంటే ఇంకా అది. పెట్రోల్ కూడా అయిపోతుంది. ఐ థింక్ ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ 3 points. ఇది కూడా రీఫిల్ చేయించాలి. చూద్దాం ఇది కోడాగుట్ట వరకు వెళ్తుందో లేదో చూద్దాం.
అసలు ఎంత అటెన్షన్ గ్రాప్ చేస్తుందంటే ఈ ఎగ్జాస్ట్ వల్ల ఈ బండి. ఐ థింక్ ఈ మనీ ఏదైతే సమ్ 21,000 అని పెట్టానో ఈ ఎగ్జాస్ట్కి, అసలు ఇట్ హ్యాస్ నాట్ గాన్ టు వేస్ట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ యునో పబ్లిక్ అటెన్షన్ అండ్ ఆల్, నాకు నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నేను వేయించుకున్న ఎగ్జాస్ట్ అనమాట ఇది. అండ్ నేను ప్రతిసారి బండి రైడ్ చేస్తూ ఉంటే నాకు భలే నచ్చుతూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ అసలు క్రేజీ స్మూత్ అయింది అసలు ఈ బండి ఈ ఎగ్జాస్ట్ వేయించుకున్నాకైతే. మన పోలీస్ బాబాయిలు కూడా ఉన్నారు. పోలీస్ బాబాయ్ గారు అయితే మాత్రం అసలు హెల్మెట్ వేసుకోరుగా. ఇప్పుడు కొంచెం మంచి ఓపెన్ రోడ్స్ ఉన్నాయప్ప, ఇప్పుడు ప్రాపర్గా ఉంది. నేను అదే ఈ సిటీ లోపల నుంచి వస్తూ ఉన్నప్పుడైతే నేను ఎంత ట్రై చేసినా కూడా స్లోగానే ఆ 40 లోపలే వెళ్ళాలి. ఆ వెళ్ళడం పక్కన పెడితే ఆ స్లోగా వెళ్తున్న ప్లస్ సమ్మర్ కదా, ఇంకా చాలా వేడిగా అయిపోతూ ఉండింది అనమాట. ఇంకా కాళ్ళ దగ్గర అయితే మామూలుగా లేదు. ఇంకా ఎంతసేపు చూపిస్తుంది ఇది? ఐ థింక్ 21 minutes చూపిస్తుంది. చూద్దాం. మొన్న ఇలాగే ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఇంకా ఎలాగో సరే లేట్ అయిపోతుంది, ఇంకా కార్లో వెళ్తే అవ్వదు అని చెప్పేసి ఈ బండి వేసుకెళ్ళాను. అసలు ఈ బండిని ముట్టుకుంటేనే నాకు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది తెలుసా. అండ్ ఈ బండిలో లాంగ్ వెళ్తేనే మజా, లేదంటే సిటీ లోపల అలా అలా వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా అంతే మజా రాదు. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళేది ఏం పెద్ద ఫుల్ చాలా దూరం అని అనట్లేదు. ఆఫ్కోర్స్ నా ఇంటి నుంచి 34 kilometers చూపిస్తుంది. అండ్ అయితే సరే పోనీ ఆ పద్దాక ఆ సైనిక్పురి సైడో లేకపోతే ఆ గచ్చిబౌలి సైడో వెళ్ళే బదులు కొంచెం ఇలా వెళ్దాము. ఫస్ట్ రైడ్ చేసినప్పుడు వెళ్ళిన రోడ్ అనమాట. అంటే ఆ ప్లేస్ కూడా అదే. ఆ టైంలో నా దగ్గర ఈ గోప్రోలో ఏం ఉండేది కాదు. సో ఇప్పుడు ఏం తప్పలేదు, ఒకసారి వెళ్ళేసి వద్దాము. ఇప్పుడు ఎట్లాగో సన్సెట్ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఎంత ఇదిగో 5:45 అంటబ్బా. ఓకే, సో 5:45 కాబట్టి సర్లే ఈజీగా కొట్టేయచ్చు అని చెప్పేసి. అసలు ఇక్కడ జనాలకి హెల్మెట్ కాన్సెప్టే లేదనుకుంటా. భలే ఉన్నాయిగా రోడ్లు అయితే. ఇక్కడ ఏం రోడ్డు కూడా నాకు తెలియదు. నేను జస్ట్ అలా నావిగేషన్స్ ఫాలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను అనమాట. బికాస్ నాకు ఈ ఎల్బీ నగర్, నాగోల్ ఆ ఏరియా నాకు అంతగా ఐడియా లేదనమాట. ఐ థింక్ అదే లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ అనమాట. దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ రైడ్ ఈ బండితో, ఒక గ్రూప్ రైడ్ లాగా. సో ఆ టైంలో ఆ మీటింగ్ పాయింట్ వాజ్ ఇది తివోలి ఉండింది. అక్కడి నుంచి అమ్మ బాబాయ్, సో తివోలి ఉండింది. తివోలి మీటింగ్ పాయింట్ నుంచి అసలు ఎలా వెళ్ళామో నాకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు. ఐ థింక్ ఇట్లానే ఎల్బీ నగర్ నుంచి వెళ్ళాం. బట్ ఆ ఓఆర్ఆర్కి కనెక్ట్ చేసుకుని ఓఆర్ఆర్ సర్వీస్ రోడ్ నుంచి మొత్తం అలా చుట్టూ చేసుకుని అలా వెళ్ళామన్నమాట. అండ్ అది మార్నింగ్ ఉండింది, కానీ రైడ్ అంతా ఎంజాయ్ చేశాక కానీ మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసాక అబ్బా అన్నట్టు ఇంకా రోజంతా ఎలాగో దిమ్ముగా ఉండింది. సో అందుకే నాకు కొంచెం ఈవినింగ్స్ చేయడం ఇష్టం. ఎందుకంటే చేసినా కూడా రైడ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా మళ్ళీ కాసేపు అలా డిన్నర్ చేసి హాయిగా పడుకోవచ్చు. ఇలా నడిపితే మాత్రం మైలేజ్ ఏమో నన్ను లైట్ తీసుకో బ్రో అనేస్తుంది. ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఒక్కటి ఏంటంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వస్తారో తెలియదు. కానీ గల్లీల నుంచి సరే, గల్లీలు అంటే గల్లీలు కాదు కానీ బాగానే ఉన్నాయి, రోడ్స్ ఓపెన్గా ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ జనాలు కొంతమంది స్కూటీలు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం, ఆంటీ ఏంటో ఒక్కసారిగా మధ్యలో వచ్చేసి బ్రేక్ కొట్టేస్తుంది. అంతేగా యూటర్న్ అంటమ్మా ఇక్కడ.
యూటర్న్ నుంచి ఇక్కడ లెఫ్టా? ఓకే, ఇదే కదా. ఓకే, అమ్మ బాబాయ్. మీరు నాకు నిజంగా నాకు కామెంట్ చేసి మీరు చెప్పండి, మీరు నేను ఇంగ్లీష్లో వ్లాగ్ చేయమంటారా లేకపోతే తెలుగులో వ్లాగ్ చేయమంటారా? నేను యాక్చువల్లీ వాళ్ళ ఆకాశ్ కూడా కలిసేది ఉంది. వాడు పాప వాళ్ళ బిజీ ఉన్నాను, ఆఫీస్ వర్క్ ఉంది అంటున్నాడు. ఎటువంటి బళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఈ వెనకాల గాలి వచ్చినప్పుడు అంతే సంగతి. నోట్లో ముక్కులో అంతా అదే వెళ్ళిపోతాయి, మట్టి మట్టి. అసలు నా వెనకాల టైర్ కూడా అరిగిపోయిందనమాట. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ నేను టర్న్స్ తీసుకోవాలి. ఇట్లా ఉంటే మాత్రం పక్కా స్కిడ్ అవుతాను నేను. ఏదో వేరే ఊరికి వచ్చిన ఫీలింగ్లో ఉంది తెలుసా అసలు. కానీ గ్యారంటీగా ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం నేను పెట్రోల్ వేయించుకోవాలి. ఈ యొక్క యాంగ్జైటీ నాకు ఉంది. దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ డౌన్ సైడ్ ఆఫ్ మీ. ఆ పెట్రోల్ ఒక్కసారి ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటే ఇంకా నా గుండె కూడా అలానే కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ఏయ్ ఏందయ్యా ఇది? ఆర్ యూ సీరియస్? సార్ ఇదేంటి సార్? ఇదిగో వెనకాల టైర్ అరిగింది అని చెప్పా కదా. ఇట్లాంటి రోడ్లో ఏదన్నా నడిపితే ఎక్కడ పంచర్ అవుద్దా అని చెప్పి నా భయం. అసలే మంది ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ కూడా కాదు, దీన్ని కూడా కన్వర్షన్ చేయించుకోవాలన్నమాట. ఇటువంటి ఏరియాస్లో నడిపితే గాన్ ఏదన్నా పంచర్ అయిందంట మాత్రం. ఈ మధ్య ఈ భయం మాత్రం భలే ఉంది. పద్దాకా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఈ గోపురకి ప్రాపర్గా ఉందా, లేకపోతే అది ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా ఉండదు, ఇట్లా అయిపోతుంది అనమాట ఫ్లాట్గా. అది ఇంకో బాధ. ఒక్కడిగానే వెళ్తే ఇలా రైడ్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ నీడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ వన్. మనం వేరే వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. బికాజ్ ఇప్పుడు ముగ్గురు నలుగురు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, అందరూ ఒక స్పీడ్ అనుకుని వెళ్తారనమాట, 80 ఓ 100 అట్లా. ఇప్పుడు లెటెస్ట్ ఇప్పుడు మీకు అట్లా కాదు, రోడ్డు బాగుంది ఇంకా గట్టిగా కొట్టాలి అనుకున్నారు అంటే మీకు వెళ్ళినా మళ్ళీ యూ వుడ్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ దెమ్ టు క్యాచ్ అప్. ఇప్పుడు అదే ఒక్కళ్ళుగా వెళ్తే మాత్రం భలే ఉంటుంది అనమాట. అబ్బా ఇదొకటి సరిపోయింది. ఫోన్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి అది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. బాగుందిరా, ఇదన్నమాట సంగతి. ఏయ్ సరే చిచ్చి యా కోపాలు వస్తే ఇట్లానే అయిపోతాయి అన్నమాట. కోపం వచ్చినప్పుడు ఫోన్ పక్కన పెట్టుకోకూడదని చెప్పి మాత్రం అర్థమైంది. యాక్చువల్లీ అక్కడ ఒక హనుమంతుడి గుడి కూడా ఉండాలి. ఐ రిమెంబర్ ఇట్ రైట్, అక్కడ ఒక గుడి కూడా ఉండాలి. కానీ ఎలా అనేది నాకు పెద్ద డౌట్ ఉంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడైతే ఇక్కడ మొత్తం లైన్గా బైక్స్ పార్క్ చేసి ఇవి ఆల్ టుక్ ఫొటోస్ అనమాట. ఇదే అన్నమాట. సో ఐ టోల్డ్ యూ కదా దేర్ ఇస్ అ టెంపుల్ అని చెప్పి. టర్నింగ్స్ అక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఆపోజిట్ నుంచి ఎవడన్నా వస్తే గాన్ కేస్. యా మీకు ఎంత దాకా కనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ యా దిస్ ఇస్ ఇట్. సో ఇలా గ్రావెల్ ఉన్నప్పుడే మనం కొంచెం డీప్ టర్న్స్ లోవర్ గేర్లో ఉండి ఒక్కసారిగా యాక్సిలరేషన్ చేసామంటే గాన్. సో ఆచితూచి చేసుకోవాలి. అసలు ఈ బండితో ఎక్కడన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు. నైస్.
పైకి వెళ్ళి చూసేసి వస్తే. ఐ థింక్ సమ్మర్ కదా, అందుకే అంతమంది రాలేదేమో. కానీ చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ బళ్ళు అయితే ఉన్నాయి. ఉన్నారు, జనాలు ఉన్నారు. బాగుందమ్మా. సో గైస్ ఇక్కడ పార్క్ చేసాం అనమాట వెహికల్. అండ్ హియర్ వి ఆర్ జస్ట్ పార్కింగ్ దగ్గరే. బట్ లెట్ మీ షో యూ గైస్. సీ, అండ్ ఐ డోంట్ నో మీరు ఎంత దాకా చూస్తున్నారో, బట్ దర్ ఇస్ ఆల్సో లేక్ సైడ్. దట్స్ ద లేక్ ఆల్సో. యా, అదే గుడి అనమాట. అండ్ అక్కడి నుంచి ఇలా నడుచుకుంటూ వచ్చి చూస్తే దిస్ ఇస్ వన్ వ్యూ పాయింట్. క్రేజీ ఉంది కదా. యా, ఇది వైడ్ యాంగిల్లో. కొంచెం వియర్డ్ కనబడచ్చు. నేననే హెయిర్ కట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో అగైన్ సమ్మర్ కదా, సో దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ హ్యావింగ్ ద లాంగ్ హెయిర్. బట్ యా, ఐ కేమ్ టు దిస్ వ్యూ పాయింట్. ఓకే, అండ్ ఐ థాట్ ఐ జస్ట్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ హియర్. దేర్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ వ్యూ పాయింట్ త్రూ విచ్ యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ ది ఓఆర్ఆర్. అంటే ఓఆర్ఆర్ కనబడుతుంది అనమాట ఆ వ్యూ పాయింట్ నుంచి. కొండపై నుంచి ఓఆర్ఆర్ కనబడుతుంది. But I prefer spending some time here. Guys, I think that's about it. And చూపించాను. బేసిక్గా ఐ ఆల్సో కూర్చొని అలా కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యాను అనమాట. బట్ చూస్తే వర్షం వచ్చేటట్టు ఉంది. అండ్ ఐ థాట్ దిస్ నో పాయింట్, ఇంకా బయలుదేరిపోవడం బెటర్. అండ్ ఐ ఆల్సో హోప్ దట్ యూ గైస్ వర్ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ ద photos that I was able to show it to you guys on the video. And in case if you like this sort of content, make sure to like, share and subscribe guys. Like అయితే పక్కా చేయండి please. Alright, thank you so much. Bye bye.